आलोचना चक्र द्वितीय अधिवेशन आम सहित जोग देती सम्मानित अतिथि भाव आम समस्त प्रिय प्रोफेसर सूर्यनारायण मिश्र एवं प्रोफेसर दास बेनुहुर एवं आम सहित अच्छा राज्यर जनाशुना वरिष्ठ सांबादिक श्री राजाराम सतपथी एवं मंचर अच्छा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग स्वतंत्र शासन सचिव श्री देवप्रसाद दास एवं ओडिशा साहित्य अकादेमी संपादक डॉक्टर चंद्रशेखर गोता एवं सम्मानित अतिथि भाव में आम सहित अच्छा डॉक्टर गिरीश प्रसाद स्वाई एवं आउ मो सम्मुखें अच्छा आपण मैंने समस्ते समस्त को मु ये द्वितीय अधिवेशन को स्वागत करुच्ची एवं जहाँ आम प्रथम अधिवेशन समय आलोचना करथिले उद्देश्य थिला नुआ पीढ़ीर लोकों पाखरे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति संपर्क में से समय चित्र पहुंचेबा एवं गोटे विस्तृत तथ्य संबलित किछि लेखा नुआ पीढ़ी पाखरे पहुंचेबा मु प्रथमे धन्यवाद देवी एवं कृतज्ञता जनइबी बंधु श्री देवप्रसाद दास को एवं डॉक्टर गिरीश प्रसाद स्वाई को यार परिकल्पना एवं संपूर्ण प्रेरणा श्री देवप्रसाद दास देथिले एवं से ही आलोचना करथिले जे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति नहीं भारत सरकार 1 वर्षर पूर्ति उत्सव पालन करछंती ए संपर्क रे आमे मध्ये किछि करिया पय स्थिर करबा एवं बहुबार ताके सहित आलोचना हेछि बहिर टाइटल कोन हबो केमिति लेखा रहिबो एवं सी बहुत प्रेरणा देते एवं 3-4 डेट पर जाओ ईश्वर कृपार आज ही से दिन स्थिर है आम गोटे आलोचना चक्र कले एवं ये दुईटी बही आज प्रकाशित होती एवं दुईटी बही रे भारतवर्षर बहु प्रतिष्ठित लोकंकर तत्कालीन जरूरीकालीन परिस्थिति की नहीं जहाँ चित्र से देखी जहाँ अवस्था थिला से संपर्क लेखावली को ए संकलित कराई एवं यार उद्देश्य होची नुआ पीढ़ी जो माने छात्र छात्री अच्छा गवेषक अच्छा पाखरे पहुंचेबा किसी तथ्य दबा एवं यार एडिटोरियल जो आम कमिटी कलु से देवबाबू गिरीश बाबू आ मनोरंजन पंडा आमर असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज एमाने अक्लांत परिश्रम करछंती याकू सठिक भाव में निर्भुल भाव में प्रकाशित करने प्रकाशन गत त्रुटि किसी थाईपे मु भावुची मो दृष्टि को आसिले आम जो तार परवर्ती पुनः संस्करण जदि किसी व्यवस्था हुए से करूँ आम चेष्टा करूँ निर्भुल करने किंतु किसी त्रुटि थाईपे से पाठक भाव में आप जो पढ़े से किसी त्रुटि थाए तथ्यगत प्रमाद प्राय तो ना बोलिकी मुझे कहबी आ मुद्रण जनित जदि कुछ त्रुटि थाए से क्षमा करेंगे आम जो जातीय एमरजेंसी जो तार से संपर्क में आम प्रथम अधिवेशन में आलोचना करूँ संपूर्ण आलोचना चक्र को 5टी बिंदु रे आलोचना करने आम स्थिर करूँ प्रथम अधिवेशन जो मैंने सम्मानित अतिथि वक्ता भाव में आम सहित जोग देते से दिग पर आलोचना करछंती एवं यही अधिवेशन जो हम पुस्तक उन्मोचन सरी यही अधिवेशन आम आशा रखू आम सहित जो मैंने आम अनुरोध रक्षा कर सम्मानित अतिथि भाव में जोग देती ये 5टी बिंदु पर आलोचना करें एवं जो मैंने अच्छा से पाखर से समय चित्र एवं से समय वास्तव स्थिति कौन थिला से माने जानी पारिबे से बिंदु गुड़िक हूँ भारतीय गणतंत्र कालिमामय कहानीर पुनर्कथन नागरिक स्वाधीनता एवं प्रेस स्वाधीनता उपरे जरूरीकालीन परिस्थितिर प्रभाव मु आशा करी आमर राजाराम बाबू अच्छा एवं डॉक्टर राजाराम सतपथी सी ये दिगरे आलोचना कले आम समस्त बहुत उपादेय हम बोली आशा रखुची एवं राजनैतिक नेता और सांबादिकों उपरे जरूरीकालीन परिस्थितिर प्रभाव अप्रत्याशित और तरबरिया भाव में 38तम 39तम 40तम एवं 41तम संविधान संशोधन जहाँ होता से विषय
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁକିନି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ନାଗରିକ ସଚେତନତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଫେସର ଦାସ ବେନହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ଆଜିର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନର ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ଯାହା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସୀମିତ ନ ରଖି ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରାଯିବା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ କି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକିନି ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିନି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହୁଏତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କଠୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ମୋ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଏ ହତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ କେବେ ପଶିନଥିଲି ଯଦିଓ 70 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ହତା ଆରପଟେ ଥିଲି ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ରାଜନାରାୟଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ତଳୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଘୋ ଘା ସେତେବେଳେ ରାଜନାରାୟଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ରହିବା ଦରକାର ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହେଉନଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପଡ଼ିଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେ 352, 356, 360 ୟାକୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇ ଆସୁ। ସେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ 358 ଧାରା 359 ଧାରା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କେହି କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ତ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି କିଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡିଫିଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ଲିନରୁ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାତି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏଠି ବସିଛି ମୋର ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷଣରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ତାର ତର୍ଜମା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କନଫରେନ୍ସଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଲେଖାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 72 ମସିହାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ, ଆମେ ସେ କକ୍ଷରେ କଲିକତାରେ ଥିଲୁ। ଡାଏସ୍ ଉପରେ ଏଲ୍ ଡାଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି ନିର୍ମଳ କୁମାର ବୋଷ। ଆମେ ସେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଗୋଟେ 30-32 ପୃଷ୍ଠାର ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଏକା ଲୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ 2-4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କିପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଧରଣର କିଛି ନମୁନା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ MA ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ